रह गई। कदों सत श्री अकाल फास्ट न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं जसमीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत के सब तो पहले नजर पाने इस बुलेटिन दी हैडलाइंस। कोरोना खिलाफ उपाय लागू कराने ते उणताइयां जांचण दे लई केंद्री सेहत टीम पंजाब फेरी दे उत्ते वध रहे कोरोना केसां दे मद्देनज़र कंटोनमेंट जोनां दा लिया जा रहा जायजा। प्रशासनिक अधिकारियों तो लोकां दा जाना जा रहा हाल। कोरोना की खतरनाक रफ्तार देखदियां सरकार का कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के वल वड्डा कदम। रैपिड एंटीजन टेस्ट की फीस की गई 250 रुपए। निजी हस्पतालों क्लीनिकां ते लैबां दे विच हो सकणगे हुण कोरोना के रैपिड टेस्ट। NIA की सिफारिश से केंद्र का बड़ा फैसला। 6 फॉर जस्टिस के मुखी गुरपतवंत सिंह पन्नू ते हरदीप सिंह निज्जर दियां अचल जायदादां होणगियां जब्त। अमृतसर ते फिलौर दे विच जायदादां दी होवेगी कुर्की। ते संगरूर के लोगों ने एक साल दे विच बदली स्टेडियम की नुहार। पिंड मूणक दे विच हुण लगदियां ने रौनकां। कदे कूड़े ते ढेर आउंदे सन नज़र। पिंड वासियों समेत समाज सेवियों ने भी पाया अहम योगदान। तो बुलेटिन का आगाज करते हैं तो इस वक्त की वड्डी खबर के वल रुख करते हैं। गुरपतवंत पन्नू और हरदीप निज्जर दियां जायदादां जब्त कीतियां जाणगियां। दोवें अतवादियों दियां अचल जायदादां NIA दे वल्लों कुर्क कीतियां जाणगियां। 6 फॉर जस्टिस के मुखी गुरपतवंत सिंह पन्नू और अमृतसर के फिलौर दे विच उसकी जो प्रॉपर्टी वो दसी जा रही है। गुरपतवंत पन्नू ते निज्जर की जमीन की कुर्की जिहड़ी हुण कीती जावेगी। NIA की सिफारिश के उत्ते केंद्र सरकार के वल्लों यह वड्डा फैसला किया गया। दोवें अतवादियों दियां जिहड़ियां अचल जायदादां ने उन्हां दी कुर्की कीती जावेगी। गुरपतवंत पन्नू और हरदीप निज्जर दियां जायदादां हुण जब्त होणगियां। दोवें अतवादी दियां अचल जायदादां NIA दे वल्लों कुर्क कीतियां जाणियां ने ते बकायदा इस दे लई केंद्र नूं सिफारिश की गई सी ते इसे तो बाद केंद्र दे वल्लों यह फैसला किया गया। अमृतसर ते फिलौर दे विच जो भी उन्हां दी अचल जायदादां ने उन्हां दी कुर्की कीती जाणी है। उधर फास्ट न्यूज़ की टीम के वलों अतवादी हरदीप सिंह निज्जर ते फिलौर नेड़ले पिंड भार सिंहपुरा का खास तौर पर दौरा किया गया ते पिंड वासियों दे नाल गलबात की गई। स्वागत है। मैं इस वक्त खड़ा पिंड भार सिंहपुरा नज़दीक फिलौर। मेरे पिछे जी तुम बिल्डिंग देख रहे हो ये अज NII दिल्ली ने सील कर दी गई है। जो असी इस बारे जानकारी लैन लई पिंड च पहुंचे तो पिंड के लोगों ने सानू कैमरे ते आए बगैर यही गल दसी है कि ये जी प्रॉपर्टी है हरदीप सिंह निज्जर जी की है जो कि विदेश रहिंदे हैं तो उन्हों का जोड़ा संस्था है जो गुरपतवंत सिंह पन्नू जी चलाते उस संस्था के वो मैंबर ने जिहदे करके उन्हों की जी प्रॉपर्टी है इनू सील कर दिता गया है। हुण देखने वाली गल ये है कि पिंड के लोग ये भी दस रहे कि 1990 तो बाद हरजीत जी इत्थे वापस नहीं आए। उन्होंने मदर फादर इत्थे रहिंदे सी जो कि 6-7 महीने पहला इत्थों चले गए आ। पर जी NIA टीम आ जोड़ा अनऑफिशियली दसी है कि जी लोगों ने जो सानू दसिया अनऑफिशियली कि कई बार इस पिंड विजिट कर चुकी है और हर बार 3 महीने बाद यानी कि 4 महीने बाद विजिट करके यही पुछन आते हैं कि हरजीत सिंह निज्जर जी इत्थे पिंड वापस आए कि नहीं आए।
ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮੰਡੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਓਕੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਤੇ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰ ਉਹ ਟਵੀਟ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਸੋ ਬਕਾਇਦਾ ਅਜਿਹਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਪਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਹ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। वो अपनी ऑब्जर्वेशन प्रशासन के नाल सांझी करेंगे। यहाँ पे देखने आए हैं एसडीएम साहब के साथ कि भाई कैसे यहाँ पे हो रही हैं फैसिलिटीज़, क्या प्रोवाइड हो रही हैं, अच्छे से कंटेनमेंट रखा जा रहा है कि नहीं। तो अभी रिव्यू हम बेसिकली कर रहे हैं इनके साथ, तो जो भी फाइंडिंग्स होंगी बाद में वो शेयर करेंगे। तो कुछ खास तरह की इंस्ट्रक्शंस भी दी जाएंगी, वो बाद में देखेंगे। जो हमारी रिकमेंडेशंस होंगी एट द एंड ऑफ जो हमारा पूरा प्रोग्राम है उसके बाद फिर हम अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करेंगे, उनके साथ रिकमेंडेशन शेयर करेंगे। अभी तक कितने जगहों का दौरा आपने किया और कितने करने वाले? अभी हमने कल तो हम जो केयर फैसिलिटी है वहाँ पे हम गए थे, आज हम यहाँ पे आए हैं फर्स्ट। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 67000 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1964 ਨਵੇਂ ਕੇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1990 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 311 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 127 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 265 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 236 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 168 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਹਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਸ ਅਤੇ ਲੈਬਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਪਿਡ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਲੈਬਾਂ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ 250 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 1000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ ਦੀ 700 ਏਕੜ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜ਼ੋਖਿਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੀ P3396 ਦਾ ਬੀਜ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਮਹਿਕਮਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਥਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇਹੋ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੀਜ ਰਹੇ ਆ। ਐਰਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾ ਕੁਛ ਛੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਟਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ 'ਚ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 17-18% ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਟਾਂਡੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਥਰੂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਨੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਜਿੰਨਾ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਛ। ਤੇ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਥਾਣਾ ਮਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟਾਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ, ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ 4 ਵਰਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FIR ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ T1 ਡੇਟਡ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ 7/9/2020 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 473, 171, 419, 420 ਤੇ 15/85 ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ SI ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਾਈ ਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਲੀਅਸ ਰਾਜੂ ਸੀ, ਸਨ ਆਫ ਮੋਠਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟਾਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਮੋਠਾ ਸਿੰਘ। ਤੇ 2 ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨਸ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭੱਜੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨੇ ਚੈਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਲੀਗਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ? 4 ਟੋਟਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 3 ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਫਸਟ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ MLA ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ CMO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਟੈਸਟ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 10 ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਰਸੀਦਾਂ ਕਟਾਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆਇਓ। ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿੱਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿੱਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਲੋਕੀ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਮੁਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਸਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਰਦਾ ਹੋਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਕ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਨਕ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ। ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਨਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਬੁੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਟਰੈਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ 2 ਕੋਨਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਲਈ ਕਹਿਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ 2 ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੌਂਟੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਖਬਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਸ ਨੇ ਨੂੰਹ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ करार ਦਿੱਤਾ। वीडियो वायरल की हमें ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई जानकारी नहीं है, मीडिया के माध्यम से हमें पता चला। उसके बाद हम मौके पे पहुंचे। जो सास बहू का झगड़ा चल रहा है काफ़ी टाइम से, करीबन 15-20-25 दिन से चल रहा है और मौके पे आके ऐसा पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। जो वायरल जो वीडियो हो रहा है कि बंधक बनाया हुआ है, मौके पे इस तरह के कोई सरकमस्टांसी
या हालात नहीं है। तो गेट जो कोठी में एंट्रेंस है उसके एग्जिट और एंट्रेंस दो अलग अलग है। अंदर एक लेडीज़ है, हमने उनसे कहा कि भी मीडिया कर्मियों के सामने कि आप गेट को खोल के बाहर आओ, बट वो नहीं आई। वो कह रही मेरे को बंधक बनाया है, पर ऐसी कोई परिस्थिति वर्तमान समय नज़र नहीं आई। दरवाजा बाहर से बंद है, अंदर से बंद है, क्या स्थिति है? हम पहुँचे जब दरवाज़ा अंदर से बंद किया, अंदर से दरवाज़ा बंद किया हुआ है, और हमने उनको कहा जी आप बाहर निकलिए। वो कह रही मैं नहीं निकल रही बाहर। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। मैं ओनली अपना घर बसाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे हंसी खुशी ये दुनिया रह रही है उसी तरीके से मेरी फैमिली भी सेटल हो। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये परेशान हो या इनकी वजह से मैं खुद परेशान हूँ। मैं भी अपना परिवार चाहती हूँ हंसी खुशी। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਣੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ 39 ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ। ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ। ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਫੀਸ ਕੀਤੀ ਗਈ 250 ਰੁਪਏ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਕਲੀਨਿਕਸ ਅਤੇ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ। NIA ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ ਦੀਆਂ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਬਤ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਰਕੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਨੁਹਾਰ। ਪਿੰਡ ਮੂਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ। ਕਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਜ਼ਰ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ news@fastway.in ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ www.fastway.in ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।